అడిగిరా నిలబడే లైన్గా నిలబడు. Then find the R value. సైడ్ జరిగారు రే ఇక్కడ కింద ఉన్నాయా? ఎక్కడ ఇంటర్వ్యూ ఎక్కడ జరుగుతుంది? ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారు? ఎక్కడ జరుగుతా ఉంది? రూమ్లో జరుగుతుంది సార్. ఏ రూమ్? కంపెనీ బట్టి కంపెనీ పిల్లలకి ఆ కంపెనీలు చూడాలి ఎలా చేస్తున్నారని ఇంటర్వ్యూ జరుగుతున్నది ఎక్కడ ఉందో చెప్పండి. కంపెనీ కాదు ఇక్కడ ఇంటర్వ్యూ జరుగుతున్నాయి. ఇక్కడ జరుగుతుంది థర్డ్ ఫ్లోర్ I've visited two companies, which is Vivify Finance and IDBI Bank. And apart that, I am providing a free training program for all the candidates who are 18 plus with certification to adopt the job, to get good communication skills, to get how to adopt the environment of the company, and ఎలా ఇంటర్వ్యూలో మనం మాట్లాడాలా. So better my students are going to be Yes, please కూర్చోండి. So what's your background? You are doing your intermediate or secondary study? Okay, then secondary year. So for upcoming future, to grow a career, you should have some skills, right? So further, most required qualification plus after completing the intermediate who are 18 plus, because of some financial issues they are doing job, or you need to be graduates. If you are looking for good opportunities in good MNCs, you should grow up with your skills. While you are going to college, maintain your friend circle life, talking in English, so that you may motivate yourself. You may know that where you are lacking and మనము మాట్లాడటం తడబడతాం అండ్ సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ కూడా తప్ప అయితే మాకు అది కూడా ఇదైతే డోంట్ లా వేర్ ఎవర్ యూ స్పీక్ బికాస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు నవ్వు వచ్చేస్తుంది అదే ఇంగ్లీష్ ఏం మాట్లాడుతున్నాం బట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ థింకింగ్ అబౌట్ యువర్ ఫ్యూచర్ డోంట్ బీ పాజిటివ్ బీ కాన్ఫిడెంట్ అండ్ గ్రో అప్ యువర్ కెరియర్ మెయింటైన్ ఎ గుడ్ ఫ్రెండ్ సర్కిల్ వేర్ యూ డూ యువర్ స్టడీస్ where you do the studies and wherever you start the batches, talk in English so that you may improve your skills, read your papers, and to achieve an MNC job, international job, you should have good computer skills. But why? Though they ask about your technical skills, they ask in English itself. Okay? So, all are into under 16, right? Under 18. 18. So from which college? Government Vocational Junior College. Government Vocational Junior College, right?
So meanwhile I'll also be attending your college because I'll give a motivation class to you so that you should have motivate yourself to adopt the environment of the first of all college because you are a student now. Then in the upcoming future you will be the employees, right? So college life is an enjoying life where we had visited. Now we are in the employment phase, so we are working in the environment where we are giving the opportunities. Then I work for an Infosys project. Myself, Riyan Shaban. I think belongs to Kurnool. I wasn't born at Kurnool. Kurnool is pretty well done, but mostly I worked in Ahmedabad itself. So now I am focusing on campus life of all colleges in AP and Telangana. Mostly I am focusing on Kurnool, all degree colleges and who are waiting place, who are looking for the job to support their parents. Because see, to grow up your career, parents are supporting you. Now it's your time to do your hard work, achieve your certification of graduation, and start your career with a good job. All the best for everyone, and have a good day. Thank you for giving this opportunity, sir. Okay. Placement and our district placement officer, we going to deliver something about this. Yeah. వెరీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. నిజంగా ఇంకా ఓపెన్ చేసుకొని సార్ ఇంటర్వ్యూ సెషన్స్ తీసుకొని చాలా హెల్ప్ఫుల్ చేశాను. ఇప్పుడు వొకేషనల్ అంటే థియరిటికల్ నాకు తెలిసిన నాలెడ్జ్లో థియరిటికల్ ఎక్కువ ఉంటుంది, కరెక్టా కాదు? ప్రాక్టికల్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది, కరెక్టా? సో ఇక్కడ ఐటీ ఆర్ డిప్లొమా అన్న కంపెనీస్ చాలా ఓపెన్గా ఇండస్ట్రీలో రిక్రూట్మెంట్ చేస్తున్నారు. అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఈరోజు ఇండస్ట్రీస్లో ఇప్పుడు నిర్మాణ ఆపరేషన్ ఉంది, టాటా స్కై ఉంది. కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ లేకుంటే వీఆర్ రెడీ టు ట్రైన్ దెమ్ ద స్టూడెంట్స్. ఆ తర్వాత ప్లేస్మెంట్ ఇవన్నీలో కొంతమంది రెడీగా ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఓవరాల్గా ఇక్కడ మన ఇండస్ట్రీస్ పరంగా చూస్తే కర్నూలులో ఒక బ్యాక్లాగ్ చూస్తే ఏంటంటే కర్నూలులో జాబ్స్ కావాలి. ఇండస్ట్రీస్ పరంగా మీరు నెక్స్ట్ 1 yearలో బయటకు వచ్చేస్తారు. ఎంతమంది బయటకు వచ్చారు? కర్నూలు నుంచి బయటకు వెళ్తున్నారు. కర్నూలు నుంచి ఎంతమంది బయటకు వెళ్తారు? ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీ వస్తాయి. 2 members పే చేస్తారు. బట్ ఏంటంటే మనకి ఇండస్ట్రీలో మన నాన్ స్కిల్ లెవెల్ వర్కర్స్ కావాలి. ఎక్కడంటే కల్లూరులో వీ హ్యావ్ 100 కంపెనీస్, కానీ అక్కడ స్కిల్ సెట్ మ్యాచ్ కాదు. అక్కడ కావాల్సిన వాళ్ళకు రిక్వైర్మెంట్ వేరు, మన చదువులు వేరు. బట్ ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీస్ నెక్స్ట్ అప్కమింగ్లో మేబీ మీరు అయిపోయినప్పుడు నెక్స్ట్ 1 yearలో కంపకలు వస్తారని చెప్తున్నారు ఓరగల్లో. సో ఇండస్ట్రీ రిక్వైర్మెంట్ ఇండస్ట్రీ స్కిల్ సెట్ వొకేషనల్లో ఏం చేస్తారంటే మీరు ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ఎక్కువ డిపెండ్ చేస్తారు. సో ఎక్కడైనా స్కిల్ సార్ ఇప్పుడు కమ్యూనికేషన్ అన్నారు. ఇప్పుడు నేను వచ్చినప్పుడు నేనులో భయపడేవాడు, ఫీల్ అవ్వదే. మీరు అక్కడ వచ్చినప్పుడు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు స్టేజ్ ఫియర్ ఏంటి ఒకటి మాట్లాడేటప్పుడు మీ ప్రాక్టీస్ జనరల్గా చాలామంది చెప్పారు ప్రాక్టీస్ ఏంటంటే మిగతా ముందు నిలబడి ప్రాక్టీస్ చేయండి అని చెప్తాను. ఎంతమంది ప్రాక్టీస్ చేశారు? కనీసం కాలేజ్ హాల్ ఉన్నా కూడా ఆ కాలేజ్ ఉందారా లేదా అని చెప్తాను. ఓకేనా? అదే మీకు ఫ్యూచర్ ఖచ్చితంగా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. అండ్ ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ ద మోస్ట్ థింగ్. ఆ తర్వాత ఎవరైనా తర్వాత పైన ఎడ్యుకేషన్ చేశారా ఫైనల్గా జాబ్ ఇస్ ద ఆపర్చునిటీ తెలుసుకోండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ABSS తీసుకెళ్తా ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్. వాటి ఫీడ్బ్యాక్ మీరు ఎవరైనా ఇంటర్వ్యూ చేస్తారు, ఆధార్ నెంబర్ లేకుండా రిజిస్ట్రేషన్ ఎవరు చేయరు. తర్వాత మీ నేమ్, మొబైల్ నెంబర్, ఈమెయిల్ ఐడీస్ కూడా క్రియేట్ చేసుకోండి. మీకు ఉండవు ఆల్మోస్ట్ అంటే కదా ఓకే, నో ప్రాబ్లం. కాలేజ్ నేమ్, తర్వాత ఇక్కడ సెలెక్టర్, రిజెక్టర్, హోల్డర్ అన్నీ ఇక్కడ రాస్తారు. HR వాళ్ళు రాస్తారు. ఇది మనం ఏం చేయం, HR వాళ్ళు మాత్రమే రాస్తారు ఇక్కడ. తర్వాత డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఉంటుంది, కాలేజ్ నేమ్ ఉంటుంది, మీరు ఇయర్ ఆఫ్ పాసింగ్ ఎప్పుడు, ఏ కాలేజ్లో చదివినారు, ఫస్ట్ ఇయరా సెకండ్ ఇయరా, ఏ గ్రూప్, ఇవన్నీ ఉంటాయి. అంటే ఫర్దర్ ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్ళేటప్పుడు. కాబట్టి మీకు ఈ కంపెనీస్ ఎందుకంటే ఇవి ఊరికే నార్మల్గా మనం తీసుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు నార్మల్ ఏమంటే ఆధార్ నేమ్ ఉండాలి, నేమ్, ఫాదర్ నేమ్ కూడా వస్తుంది, జెండర్ వస్తుంది, క్యాస్ట్ వస్తుంది, మీ విలేజ్ నేమ్, మండల్, డిస్ట్రిక్ట్, ఇవన్నీ వస్తాయి మళ్ళీ ఇక్కడ. కాబట్టి అన్నిటి ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి. ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ ప్రిపరేషన్ చేస్తేనే బెటర్. మళ్ళీ ఆధార్ నెంబర్ లేకుండా మీరు ఒకవేళ ఆధార్ నెంబర్ మర్చిపోయినారు. ఇప్పుడు మీరు సెలెక్ట్ అయినారు, సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత మీరు ఆధార్ నెంబర్ లేదని గుర్తుపట్టలేదు. ఫస్ట్ ఏ కంపెనీ సెలెక్ట్ అయినారని ఆధార్ నెంబర్తో మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసినారా చేయలేదనేది కూడా మేము ఐడెంటిఫై చేయలేము.
ఆధార్ నెంబర్ ఎంటర్ చేస్తేనే మీ డీటెయిల్స్ మొత్తం వచ్చేస్తుంది. కాబట్టి ఏ కంపెనీ సెలెక్ట్ అయినాడో సెలెక్ట్ చేయొచ్చు. ఇది ఫీడ్బ్యాక్ అర్థమైంది. ఇది ఒక గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎన్రోల్ చేసుకొని మీరు ఏ రూమ్లోకి వెళ్తారో ఆ రూమ్లోకి వెళ్ళాలి. వెళ్ళిన తర్వాత హెచ్ఆర్ ఏం అడుగుతారు, మీ డీటెయిల్స్, క్వాలిఫికేషన్, వాళ్ళకి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ అడుగుతారు. మీరు ఓకే అంటే దాన్ని ఫైనల్ చేస్తారు. ఓకే, మీరంతా ఓకే చేసిన. మామూలుగా మేమైతే ఓన్లీ ఫీమేల్, మాకు డిగ్రీ క్యాండిడేట్స్ కావాలా, మాకైతే ఎక్స్పీరియన్స్ ప్లస్ డిగ్రీ ఉంటుంది. మీరేంటో మనం మీ సార్ అసలు ఏదో నాకు అర్థం కావట్లేదు. అంటే అదే మా కంపెనీ పేరు అయితే ఎక్సెల్ ఫిన్టెక్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అని. మరి ఫైనాన్స్ సర్వీస్ ఉంటుంది. ఓకేనా, బీపీఓ కర్నూలు ఉంటుంది, టెలికాలింగ్ ఉంటుంది, మెయిన్ బ్యాంక్స్ హైదరాబాద్ ఉంటుంది. మాది ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది. లోన్స్ చేస్తాం, పర్సనల్ లోన్స్, మార్టిగేజ్ లోన్,